ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਧੂਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਲਪਟਾਂ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ। सीएम चन्नी ने बीजेपी ते आम आदमी पार्टी ते लगाया बड़ा इल्जाम। कहा चोणां मुलतवी करवाउण दी हो रही है कोशिश। नाइट कर्फ्यू लगा के बनाया जा रहा माहौल, पर चोणां लई असीं हां तैयार। सीएम चेहरा ऐलानण दे हक दे विच नवजोत सिद्धू न्यूज़ 18 पंजाब ते एक्सक्लूसिव बयान। कहा कौन चिक्कड़ दे विचों कढेगा बाहर, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ। ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ। न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੇਸ, ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 58 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਖੁਦ ਬੱਸ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ट्रांसपोर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਾਲ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜਾਖੜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ। पंजाब सरकार की शिकायत लैके राहुल गांधी के घर बाहर पहुंचे पंजाब के ईटीटी टीचर। फुल लैके परिवार सने लगाए डेरे। पंजाब सरकार से इल्जाम नहीं सुने जा रहे टीचरों के मसले। अबोहर दे विच दम घुटण दे नाल 3 बच्चों की मौत। माता पिता की हालत गंभीर। ठंड तो बचण दे लई कमरे च अंगीठी बाल के सुता होया सी परिवार। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं खबर लुधियाना तो है, जिथे एक फैक्ट्री दे विच भयानक अग लगी है। 7 मंजिला फैक्ट्री दे विच भयानक अग लगी है। पूरी बिल्डिंग अग दी लपेट दे विच आई है। 10 गड्डियां अग दे उत्ते काबू पाउण दे लई लगियां होईयां ने फायर ब्रिगेड दीयां। आसमान तक धुएं दे गुबार, अग दीयां लपटां उड़दियां होईयां नजर आ रहीआं ने। तस्वीरां दे विच सब कुछ बयान हो रहा है। लुधियाना दी तस्वीरां फोर्टिस हस्पताल दे नेड़े दसी जा रही है। यह फैक्ट्री जिस दे विच अग लगी है, पूरी बिल्डिंग अग की लपेट दे विच आई है। करीब 7 मंजिला ने और कितनी जबरदस्त ते भयानक अग है, तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने। तस्वीरां दे विच देखो कि जिहड़ियां खिड़कियां नजर आ रही ने इमारत दियां, उस दे विच भी अग किस तरीके नाल भांबड़ अग दा अंदर नजर आ रहा है फैक्ट्री दे विच। ओह तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने। हालांकि हुण तक किसी दे जानी नुकसान की खबर इस पूरे मामले दे विच, इस अग की घटना दे विच हुण तक नहीं आई है, पर पूरी बिल्डिंग नूं अग ने अपनी लपेट दे विच जरूर ले लिया। ये तस्वीरां लुधियाना दियां तुहानूं दिखा रहे हैं। लुधियाना दे विच फोर्टिस हस्पताल दे नेड़े दी ये पूरी घटना है। सीधा लैके चलते हैं तुहानूं लुधियाना, जिथों साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं रोहित गौड़। रोहित, की कुछ इस समय उत्थे माहौल है, हालात ने, और दसो कि किस चीज़ की फैक्ट्री सी? फैक्ट्री दे विच कोई मजदूर काम करते सन, नहीं करते सी, बंद सी? की कुछ जानकारी तुहाडे कोल? ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, मैं इसलिए मौके पर मौजूद हाँ। तुहानूं दिखाना चाहूँगा कि यह प्राइवेट एक वड्डी फर्म हैगी है, प्राइवेट लिमिटेड, और इस दे उत्ते टॉप दे फ्लोर दे उत्ते जिहड़ी अग लगी है, भांबड़ लग्या है। तुसीं देख सकते हो धुआं उठ रहा है। और इस जगह के अंदर, इस वड्डी फैक्ट्री के अंदर किते ना किते जिहड़े फायर दे जिहड़े इक्विपमेंट्स हैगे आ, शायद उस चीज़ की कमी रही है, जिस दे चलते यह वड्डी अग देखने को मिल पा रही है। और फायर कर्मचारी जिहड़े ने वो इस अग नूं बुझाउण उत्ते लगे हुए हैं, और मीडिया नूं इस अंदर जान तो मनाही की जा रही है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस चीज़ को असीं भी समझते हैं, पर जिस तरीके नाल इस अग दे उत्ते काबू पाने से तुसीं देख सकते हो टॉप दे उत्ते, टॉप दे बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप के उत्ते फायर कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। और जिस बिल्डिंग के अग लगी है, उस बिल्डिंग के उत्ते अग बुझाने की कोशिश की जा रही है। गनीमत यह है कि हजे तक किसी भी तरीके की कोई जानी नुकसान की हजे जी है खबर नहीं निकल के आ रही है। तुम देख सकते हो कि गेट बंद किया जा रहा है, गेट बंद किया जा रहा है, और किसी ने भी मीडिया कर्मी को अगे आन दिता नहीं जा रहा। और कहा जा रहा है कि यह एक जी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस फैक्ट्री के इस फैक्ट्री मालक को इस चीज़ का जवाब देना पऊगा कि इस फैक्ट्री के अंदर किहड़े फायर जिहड़े इक्विपमेंट्स हैगे ने वो प्रॉपर सीगे, एड्डी वड्डी अग किवें लग जाती है, और उस दे विच की नुकसान हुंदा वा, इस चीज़ की कोई भी चीज़ की पुष्टि नहीं की जाती है। और
ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਂਬੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਔਰ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੀ? ਅੱਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ? ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਅੱਗ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਅੱਗ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਅੱਗ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਈ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ।